are stored using traditional flip-flop logic gate configuration. That's what flip-flop. A static RAM will hold its data as long as power is supplied to it. একই আগের মতো ডাইনামিক RAM যেন পাওয়ার থাকবে, ওখানে কিন্তু কি হতে হয়, লিক আউট হয় চার্জটা, কিন্তু এখানে লিক আউট হয় না, পার্মানেন্টলি যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়ার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিটটাকে স্টোর করে রাখবে, রিফ্রেশ করতে হয় না। রিফ্রেশের জন্য আমাদের কি স্পিড আপ কমে যায় ডাইনামিক র্যামের, আর এখানে যেহেতু রিফ্রেশ করতে হয় না, এই জন্য স্পিড বেশি স্ট্যাটিক র্যামের। As in the DRAM, the SRAM address line is used to open, close a switch. The address line control two transistor. এই যে ওটা এক্সপ্লেন করছে আমাদের আগের এটা বুঝছো। T25. When a signal is applied to the line, this line, the two transistors are switched on. আসলে ট্রানজিস্টর যে সুইচে অন অফ কাজ করে, তাই না? Allowing a read-write operation. For a write operation, the desired bit value is applied to the B, which is line, data line এটা, while its complement is applied to the B. দুইটাই মানে B এবং not B use করা use হয়. This force says the four transistor T1, T2, T3 into proper state. For a read operation, the bit value is read from the B line. SRAM versus DRAM, মানে দুটা comparable সে। Both static and dynamic RAMs are volatile. That is, power must be continuously supplied to the memory to preserve the bit values, তাই না? পাওয়ার সবসময় থাকতে হবে, তাই না? পাওয়ার না থাকা মানে memory is empty. A dynamic memory cell is simpler and smaller than a static memory cell. Thus, a DRAM is more dense, smaller cells equal to more cells per unit area, and less expensive dynamic RAM than the corresponding SRAM. On the other hand, a DRAM requires the supporting refresh circuit. So refresh circuit is the circuit refresh. For larger memories, the fixed cost of the refresh circuit is more than compensated by the smaller variable cost of DRAM cells. Thus, DRAMs tend to favor for large memory requirement. So, a final point is that SRAM are somewhat faster than DRAM because of this relative characteristic. SRAM is used to cache memory, both on and off chip. On and off chip বলা হয়। সিপিইউর ভিতরে থাকে এবং বাইরেও থাকে। কোরে আমরা বলি না কোর, যেখানে এটা both on and off chip. And DRAM is used to main memory. যদি হিউজ মেমোরির জন্য আমাদের DRAMটা কি very inexpensive পড়ে বুঝছো কম্পিউটারের। আর ROM বলছে কি, as the name suggests, a read-only memory ROM contains a permanent pattern of data that cannot be changed. A ROM is non-volatile, that is, no power source is required to maintain the bit values in memory. While it is possible to read ROM, আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি পড়তেছি, এগুলো সিম্পল কথা বুঝছো, এগুলো সবাই ফার্স্ট ইয়ারের কথাগুলো বা ইন্টারমিডিয়েট এগুলো পড়ানো হয় অনেক সময়। New data into that. An important application of ROM is microprogramming. Discussed in the দরকার নেই আমাদের। Library subroutines for frequently wanted functions, system program, function table, এগুলোর জন্য আমাদের সাধারণত ROM ইউজ করা হয় বুঝছো। সিস্টেম প্রোগ্রাম যেখানে স্টোর করতে, আমাদের কম্পিউটারে যেমন আমরা যদি বলি স্টার্ট আপ কিভাবে হয়, যেখানে বায়োস থাকে, সেটা এক ধরনের আসলে ROM বুঝতে পারছো। বায়োস ROM বলি না আমরা, সবসময় থাকতে হবে এটা দিয়ে স্টার্ট হবে কম্পিউটার। A ROM is created like any other integrated circuit chip with the data actually wired into the chip as part of the fabrication process. The present two problems. তারপর প্রোগ্রামেবল ROM, লেস এক্সপেন্সিভ অল্টারনেটিভ। দেখছো, কারণ প্রোগ্রামার ইউ ক্যান ইরেজ দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট নিউ প্রোগ্রাম, এবং বলা হয় কি, এবং মানে কন্টিনিউয়াস না, ইউ ক্যান রাইট ওয়ান্স অর রাইট টু ম্যাক্সিমাম ওয়ান্স। আসলে প্রোগ্রামেবল মানে ওয়ান্স ইউ ক্যান রাইট, এই লেখছে।
নন ভোলাটাইল অ্যান্ড মে বি রিটেন ইন্টু অনলি ওয়ান্স, মুইসা একবার লেখা যায়। রাইটিং প্রসেস ইজ পারফর্মড ইলেকট্রিক্যালি অ্যান্ড মে বি পারফর্মড বাই সাপ্লায়ার or customer at a time later than the original chip fabrication. দেখছো পরে একবার শুধু we can rewrite আসলে। Special equipment is required for the writing process. Special equipment required. Provides flexibility and conveniences, alternative, attractive for high volume production runs. Attractive for high volume production run. যখন প্রচুর মেমোরি দরকার তখন এটা ইউজ করা হয়, বুঝতে পারছো? এই যে তিনটা আমাদের এখানে বলছে, রিড মোস্ট মেমোরি। রিড মোস্ট মানে অনেক সময় রিড করা যায়, রাইট করা যায়, বুঝতে পারছো? মোস্টলি রিড হয় কিন্তু রাইটও হয়। এটা যেন ইপ্রম, ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিটার্ন মেমোরি। ইরেজার প্রসেস ক্যান বি পারফর্ম রিপিটেডলি, মাল্টিপল টাইমস ক্যান বি ইরেজ। মোর এক্সপেন্সিভ দেন পিরম, অবশ্যই যেহেতু বারবার মোছা যায়, but it has the advantage of the multiple update capacity, the multiple update. A EEPROM electrical erasable programmable return memory can be written into any time without erasing prior. এটা কি without erasing can write, overwrite হয়, বুঝছো? এখানে erase করতে হবে আগে EEPROM এ, আর EEPROM এ erase করতে হবে না, you can overwrite. Combines the advantage of non-volatile with the flexibility of being updated in place. ইন প্লেস মানে ওভার রাইট হয়, তোমাকে আগে মুছতে হবে না, ডাইরেক্টলি উই ক্যান রাইট। মোর এক্সপেন্সিভ দেন ইপ্রম অবশ্যই। আর ফ্ল্যাশ মেমোরি কি? ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন ইপ্রম অ্যান্ড ইপিরম ইন বোথ কস্ট অ্যান্ড ফাংশনালিটি। ইউজ অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইরেজিং টেকনোলজি ডাজ নট প্রোভাইড বাইট লেভেল ইরেজার। এখন বাইট লেভেল ইরেজ করা যাবে না, ব্লক লেভেল মানে একটা ফাইল, তাই না? তো ফাইলের থেকে একটা বাইট কিন্তু মোছা যাবে না, আমরা জানি যেগুলো জাতীয় পেন ড্রাইভ যেগুলো, তাই না? সো এই যে বলে বাইট লেভেলে ইরেজ করা যাবে না, ব্লক লেভেল। Microchips is organized. Microchips is organized so that a section of memory cells are erased in a single action or flash. এই জন্য বলে ফ্লাশ, সিঙ্গেল অ্যাকশন, যেটা আমরা ডিলিট করি অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে, তাই না? সিঙ্গেল অ্যাকশনেই। সো এই জন্য বলা হয় আমাদেরকে ফ্ল্যাশ মেমোরি। সিঙ্গেল অ্যাকশন মানে ফ্লাশ। এগুলো দেখলাম কি আমরা, এটা ইন্ট্রোডাক্টরি মেমোরি, কি কি মেমোরি আছে এগুলো তো মানে জেনারেল কথা এবং সবাই অনেকেই জানে এগুলা। এখন আমরা দেখবো যে হাউ টু অর্গানাইজ দিস মেমোরি। দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, এই দেখো বলছে ফিগার 50 টিপিক্যাল অর্গানাইজেশন 16 মেগাবিট ডির‍্যাম। এই যে 16 মেগাবিট ডির‍্যাম, দেখছো? তাহলে কি বলতে হবে? 4M ইন্টু 4 মেগা ইন্টু 4, এটা দেখাইছে 60 মেগা। আবার আর আউটপুট কি বলছে? যে 4টা বিট, বুঝতে পারছো? মানে এখানে দেখো আমাদের 16 মেগাবিট, দ্যাট মিনস কত? অ্যাড্রেস লাইন কত হবে বলতে পারবো কেউ? যদি বলি 16 মেগাবিট, আর এখানে আছে দেখছো আবার কি 4 বিট করে হইলো ওয়ার্ড, 4টা বিট। এই যে 4 মানে কি বোঝায়? 4 বিট করে ওয়ার্ড, বুঝতে পারছো? আউটপুট, হ্যাঁ। আর এটা মানে কত? 16 এ যদি 4 বিট বাদ দিয়ে দাও, 4 গুণ করে বিট, তাহলে 16, তাহলে 4 মেগা হয়, তাই না? 4 মেগা মানে 2 টু দি পাওয়ার 4 হলো 2 টু দি পাওয়ার 2 ইন্টু মেগা মানে 22 মানে 22 বিট হবে, বুঝতে পারছো? আর যদি 16 হইতো তাহলে 24, যেহেতু একবারেই 4টা বিট, সো 4, এটা হলো 4 বিট আউটপুট বা ইনপুট যেটা বলি আমরা। এই যে ইনপুট এবং আউটপুট দুইটা এখানে, এই যে ডান দিকে এই লেখছে typical organization of a 16 megabit RAM. In this case 4 bit are read or write at a time. Is 4 bit data, it is also 4M into 4. Logically the memory array is organized as 4 square array of এত by এত elements, দেখছো? 4 স্কয়ার অ্যারে মানে কি? এই যে যেহেতু এখানে আমাদের 4M মানে কি 22টা
আমাদের এখানে এই যে আছে কত, এই যে A02 এইটা মানে 11টা বিট অ্যাড্রেস লাইন। কেন? কারণ এখানে 22 বিটের আমার রো কলাম ভাগ, এই যে রো দেখছো এখানে রো অনুসারে ভাগ করে এটা ম্যাট্রিক্স আকারে করা হয়। তাহলে 22 বিট, তো 11 বিট হলো কলাম, 11 বিট হলো রো, তাহলে 22 বিট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এই যে দেখছো এই রো অ্যাড্রেস বাফার, কলাম অ্যাড্রেস, তাহলে দুটার ইন্টারসেকশনে কি হবে, এই 4টা বিট পাওয়া যাবে, বুঝতে পারছো? এই 4 × 4 মানে, তাহলে যে 11 বিটে কি হয়, 2048 ইন্টু 4 বিট আউটপুট। সো এই যে ডাটা ইনপুট আর ডাটা আউটপুট বাফার, যে বাফার ইউজ করবে। আর কলাম অ্যাড্রেস বাফার, কলাম রো অ্যাড্রেস বাফার। যখন এখানে প্রথমে 11 বিটের অ্যাড্রেস কোথায় যাবে, রোতে অ্যাক্টিভ হবে। তারপর 11 বিটের অ্যাড্রেস কোথায় যাবে, কলামে যাবে, যে কলাম ডেকোডার ডেকোড করবে। আবার এই যে রো ডেকোডার ডেকোড করে কি হবে, ওই যে 4টা বিটের একটা সেল আছে, সেই সেলটা অ্যাক্টিভ হবে, যেটা বলে সিলেক্ট হবে, বুঝতে পারছো? হওয়ার পরে আমাদের কি আছে, এই যে কন্ট্রোল সিগন্যাল আসবে। এই যে কন্ট্রোল কি আছে আমাদের, যে রিড রাস কি বলে RAS, বলতেছি এগুলো লিখছে 11, মানে 11 ইনপুট 204, সবগুলো বলা আছে। এই যে রো অ্যাড্রেস সিলেক্ট, দেখছো রো অ্যাড্রেস সিলেক্ট, কলাম অ্যাড্রেস সিলেক্ট। কেন? কারণ এখানে দুইটা একই 11 বিটের, একবার রো আসবে, তখন এই যে রো অ্যাড্রেস সিলেক্ট করলে সিগন্যাল দিলে কন্ট্রোল সিগন্যাল, তখন রোটা অ্যাক্টিভ হবে। আবার কলাম অ্যাড্রেস সিগন্যাল যদি অ্যাক্টিভ হয়, তাহলে কি হবে, টাইম অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিট, তখন কি হবে, কলাম অ্যাড্রেসটা সিলেক্ট হবে। তারপর এটা ইন্টারসেকশনে কি হবে, ওই 4টা বিট, এই যে আউটপুট বা ইনপুট, যেটা যদি রাইট, আবার কি আছে দেখছো, যে রাইট এনেবল, আরটা কি আউটপুট এনেবল। এই যে ডব্লিউ তে বলা যায় রাইট এনেবল, মানে রাইট হবে, আর ওই মানে কি আউটপুট এনেবল, রিড, আউটপুট মানে রিড হবে, বুঝছো, আউটপুট। আর রাইট এনেবল মানে ইনপুট হবে এখানে, বুঝতে পারছো? এটা বলছে আমাদের বাফার, ইনপুট বাফার, এটা কি আউটপুট বাফার। এই যে, আর এই যে বলছিলাম না রিফ্রেশ সার্কিটরি, দেখছো? কারণ এই যে যদি ডাইনামিক র্যাম হয়, তাহলে রিফ্রেশ করতে হয়, সার্কিট দরকার হয় প্রতিটা, ওই যে ক্যাপাসিটর থাকে, এগুলা কি করতে হয়, রিফ্রেশ করতে হয়। এই জন্য এক্সট্রা বলছে যে রিফ্রেশ কাউন্টার আছে, কত সেকেন্ড পর পর রিফ্রেশ হবে। তখন এই যেখানে কন্ট্রোল সব জায়গায় আসতেছে, রো অ্যাড্রেস সেল সিলেক্ট হচ্ছে, নাহলে কলাম অ্যাড্রেস সিলেক্ট হয়, বুঝছো এখানে। সো রিফ্রেশ যখন হবে, তখন কিন্তু এই অ্যাড্রেস গুলো যাবে না, বুঝতে পারছো? মানে এই যে মাল্টিপ্লেক্সার মানে কি, যখন রিফ্রেশ হবে মেমোরিটা, তখন এই অ্যাড্রেস গুলো এখানে পাস করবে না মাল্টিপ্লেক্সার দিয়া। মানে কি করে, রিফ্রেশ কাউন্টার যাবে, রিফ্রেশ যাবে নাকি অ্যাড্রেস অ্যাক্টিভ হবে, একটা যে কোনো একটা। এই যে যখন রিফ্রেশ হবে, তখন আর অ্যাড্রেস হবে না, দ্যাট মিনস মেমোরি আর রিড হবে, রাইট হবে না। রিফ্রেশ শেষ হওয়ার পরে আবার এটাকে কি হবে। সো দিস ইজ দ্য মেইন অর্গানাইজেশন অফ এ 16 মেগাবিট র্যাম। সেই যেখানে বলছে সুন্দর ডিসক্রিপশন আছে, দেখছো? আমরা দেখি এখানে কি বলছে। 4 bit are read or write at a time. Logically, the memory array is organized as 4 square arrays. এই দেখেন, এটা হলো 4 square arrayটা, 4টা স্কোয়ার অ্যারে আছে। স্কোয়ার মানে ম্যাট্রিক্স, 2 ডাইমেনশনাল, এই যে রো এবং কলাম, 4টা থেকে একটা করে বিট আসবে, 4টা বিট একসাথে, বুঝতে পারছেন? 4 স্কোয়ার অ্যারে বলা হয় এটাকে। এবং এই অ্যারে গুলো কি হবে, 2048 কলাম, এটা রো আছে, যে 2048 মানে 11 বিট, 2 to the power 11 মানে 2048, বুঝছো? Elements, various physical arrangements are possible. In any case, the elements of the array are connected by both horizontal row and vertical row, row and column. Each horizontal line connects to the select terminal of each cell. Select মানে বলছিলাম না, দেখছিলাম না একটা সেল সিলেক্ট, প্রথমে দেখলাম is cell in each row. Each vertical line connects to the data in sense output যখন হয় of the each cell in a column. Address line supply the address of the word to be selected. A total of logical log to W lines are needed
In our example, 11 address are needed to select the 2048 rows. দেখছো কারণ 2048টা রো আছে আর 2048টা কলাম আছে। এই গাছ কলামে প্রতিটা ইন্টারসেকশনে কি হয় 4 বিটের একটা ওয়ার্ড আছে, বুঝতে পারছো? These 11 lines are fed into the row decoder, which has 11 lines into output and input and 2048 lines output. দেখছো 11 লাইন ইনপুট, কিন্তু এখন কত হবে 2048 আউটপুট হবে। ডেকোডার আমরা জানি এটা depending on the bits pattern on the 11 input 2 হয়ে যাবে আমাদের। An additional 11 address line select on one of the column of a 4-bit column. 4 data lines are used for the input and output, 4 bits to and from and data buffer. On input, then we write the bit driver of each bit line is activated for the 1 or 0 according to the value of the corresponding data inline. On output, read the value of each bit line is passed through the sense amplifier and presented to the data lines. Is the data lines এগুলো একটা ইন হবে না আউট হবে depending on the write or read. The row lines select which row of cell is used for reading or writing. Because only 4 bits are read write in the DRAM, there must be multiple DRAMs connected to memory controller to read write a word of the data bus. তাহলে মাল্টিপল লাগবে, এটা তো আমাদের কত 4টা, তো একটা সেল যদি হয় 1 বিট তাহলে এরকম 4টা লাগবে, যে 4টা এরি হবে, বুঝতে পারছো? এরি বলতে ম্যাট্রিক্স। Note that there are only 11 address line, half the number of you would expect that for 2048 into 2080. This is done to save the number of pins. That's why আমরা তো আমরা যদি বলি 4 মেগাতে কত লাগে 22টা লাইন লাগে অ্যাড্রেস লাইন, কিন্তু আমরা কিভাবে করছি রো এবং কলাম অর্ধেক করে দিয়েছি, 11 লাইন হয়ে গেছে, এইটাই বলছে আমাদের। So note that there are only 11 address line, half of the number you would expect. This is done save the number of pins in the chip, memory chip, and multiplex onto a 11 address lines. First 11 address signals are passed to the chip to define the row address of the array, and then the other 11 address lines are presented in the column address. দুইবার যাবে depending on the RAS and CAS. RAS মানে row address select, column address select. As an aside, multiplex addressing plus the use of square arrays results in a quadrupling of memory size with each new generation of memory chips. One more pin devoted to addressing doubles. একটা পিন বাড়ানো double করা যায় memory volume, তাই না? The number of rows and columns also size the chip memory grows to by the factor of 4. 1 bit বাড়া মানে কি 2 to the power 1, তাই না? মানে 2টা রো 2টা কলাম, মানে 4টা আমাদের ফ্যাক্টর বাইরে যায়, বুঝতে পারছো? All DRAMs require a refresh operation. A simple technique for refreshing is in effect to disable the DRAM chip while the data cells are refreshed. তাহলে এই DRAM চিপটা ডিসেবল করে দেয় কে? এই যে রিফ্রেশ কাউন্টার দেওয়া যায়, বুঝতে পারছো? এই যে রিফ্রেশ সার্কিটরি। Row decoder and the RAS line is activated. The data read out and return back into the same location. This cause is cell in the row and to be refreshed. কি বুঝছো? সেটা ভালো করে পড়বো। এরকম একটা এক্সাম্পল কি বলে পরীক্ষা থাকবে এরকম অর্গানাইজেশন অফ এত মেমোরি, এখানে তো লেখা আছে 16 মেগাবাইট, আমি হয়তো আরো ছোট দিলাম, তাই না? এই দেখছো আমাদের এখানে চিপ, এই যে 8 বিট EEPROM আর 16 বিট DRAM। দেখছো EEPROM-এ কিন্তু ওরকম করা যায় না, বুঝতে পারছো? যেটা আমরা আগে দেখলাম। এখানে দেখছো 8 বিট 8 মেগাবিট, মানে কত হবে তাহলে? 8 হলো 2 to the power 3, মেগা হলো 2 to the power 28। ডাটা লাইন কয়টা আছে এখানে আমাদের? অ্যাড্রেস লাইন দেখো 19, 18। ডাটা লাইন কয়টা আছে? D0, D1, D2, D7, মানে 8টা বাইট, মানে 1 বাইট আছে, বুঝতে পারছো? ডাটা লাইন তাহলে 8 বিট করে যাবে, যেখানে 8 মেগাবিট, তো তাহলে এখানে 8 বিট মানে কত? 2 to the power 3 কমবে, তাহলে কি হয় আমাদের 8 মেগা মানে 2 to the power 3 বাদ হয়ে গেল মেগা 20,
এই যে 20টা অ্যাড্রেস লাইন আছে দেখছো, 20টা অ্যাড্রেস লাইন, যে A19 পর্যন্ত, A0 থেকে A19। কিন্তু দেখো এখানে 8 মেগা আর এখানে 16 মেগা ডিরামে কি হয়েছে দেখছো, কয়টা অ্যাড্রেস আছে ডিরামে। এটা ইপ্রমে এটা করা যায় না ওভাবে, যেটা আমরা দেখলাম রো অ্যান্ড কলাম, এভাবে করা যায় না ইপ্রমে, বুঝতে পারছো? নর্মালি ডিরামে এটা করা যায় আমাদের। এখানে কতগুলো আছে অ্যাড্রেস লাইন, এই যে A9 A10 দেখছো, 11টা আছে। আর এখানে যেহেতু আমরা অনেক কম মেমোরি দেখছো, 8 মেগাবিট, সেটা আমাদের 20টা অ্যাড্রেস লাইন। আর এখানে 16 মেগাবিট, কত 11টা অ্যাড্রেস লাইন। আর এখানে কত পিন সংখ্যা 32টা, এখানে কয়টা 24, অনেক কমে গেছে, মেমোরি ভ্যালুম কিন্তু অনেক বেশি। এই জন্য এই স্ট্রাকচার করা হয় রো অ্যান্ড কলাম অনুসারে করে, আমাদের পিন সংখ্যা কমানো হয়েছে, বুঝতে পারছো? এই যেখানে আরেকটা আছে 256 বাইট মেমোরি অর্গানাইজেশন, কিলোবাইট। কিলোবাইট মানে প্রতিটা সেল একটা বিট, ধরো এই যে এখানে কি হবে তাহলে 8টা বিট বের হবে প্রতিটা ইয়ের থেকে, কত 256 কিলো, তো বাইট আমরা বাদ দিলাম, কিলো মানে কত 256 কি হয় 2 টু দি পাওয়ার কত হয় 7 হয় 128, 8 9 2 টু দি পাওয়ার 9, বুঝছো? আর কিলো মানে কত 2 টু দি পাওয়ার 10, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 10 আর হইলো 2 টু দি পাওয়ার 9, কত হয় তাইলে আমাদের 19, তাই না? না 18 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে হলো 256 নাকি? হ্যাঁ 17। কেন 17? 256 হলো 2 টু দি পাওয়ার কত 8, তাই না? নাকি 2 টু দি পাওয়ার 6 হলো কত 64, 2 টু দি পাওয়ার হলো 128, না ভুল বললাম 128, 2 টু দি পাওয়ার 8 মানে 512 নাকি 128, 256 টু দি পাওয়ার 8, ঠিক আছে। 2 টু দি পাওয়ার 8 আর হলো কত 10 18, এই যে 18 দেখছো, 9টা 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 9টা, বসে আসলে 9টাই পিন হবে, এই যে 9টা একই 9টা পিন দেখছো, 9টা অ্যাড্রেস লাইন, মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার দেখছো, এই যে 512 256 মানে অর্ধেক কত 512 ডবল, তাহলে 18টা মানে 2 টু দি পাওয়ার 999 না, 2 টু দি পাওয়ার 9 মানে 512, এই যে 512 ডেকোডার লাইন আর 512 রো কলাম। আর এখানে কত তাহলে কয়টা চিপ লাগবে এখানে, এরই লাগবে কত 8টা, যেহেতু প্রতিটা একটা বিট করে, আমরা বিট বলে দিলাম 8টা বিট, বাইট এখানে না, বাইট মানে এক একটা বিট এক যাবে, এই জন্য 8টা বিট 8টা সেলের থেকে আসবে, 8টা ইয়ের থেকে চিপের থেকে আসবে, তাহলে 8টা চিপ লাগবে, বুঝছো? এরকম এখানে 1 2 তে মাঝখানে আরো লাগবে 6টা, তাহলে উই ক্যান গেট দা 1 বিট করে। আর প্রতিটা রো কলাম কত, এখানে 512, এখানে 512 রো অ্যান্ড কলাম, এই সবগুলোতে, বুঝতে পারছো? দিস ইজ অ্যানাদার অর্গানাইজেশন অফ DRAM, 1 বিট করে। আগেটা ছিল কত আমাদের 4 বিট করে, বুঝতে পারছো? এই যে 4 গুণ 4, এখানে কত আমাদের প্রতিটা হলো কত, এটা আমরা বলতে প্রতিটা হলো কত 512 ইন্টু 512 ইন্টু 1 আসলে, বুঝছো? এই প্রতিটা, তাহলে উই হ্যাভ টু কানেক্ট দিস অল চিপ, যেভাবে আমাদের র্যাম গুলা কানেক্ট করে দেন, আমাদের র্যাম এক্সটেন্ড করি না, এক্সটেনশন, এই চিপ গুলো এক একটা চিপে বোঝা যাচ্ছে এখানে, বুঝতে পারছো? যেহেতু 256 কিলোবাইটের অ্যাড্রেস লাইন কত 18টা অ্যাড্রেস লাইন, এখানে আলাদা দেখাইছে কিন্তু 9টাই হবে, একবারে যে বললাম রো সিলেক্ট দেওয়া হবে এটা, আর কলাম সিলেক্ট হবে, 9টা পিনে হয়ে যাবে, কিন্তু 18টা অ্যাড্রেস লাইন অবশ্যই। কিন্তু প্রথম যাবে এলো এইটা, প্রথম 9টা যাবে কোথায় এখানে, আর দ্বিতীয় 9টা যাবে কোথায় এই কলামে, তাহলে আমাদের পিন লাগবে কয়টা 9টাই হয়ে যাবে আউটপুট পিন, কারণ আমাদের ওই যে কন্ট্রোল সিগন্যাল দেওয়া বলবে প্রথম হলো রো, তারপর হলো কলাম অ্যাক্টিভ হবে, বুঝতে পারছো? এভাবে। আর এইটা হইলো আমাদের ওই যে দেখাইছে কিভাবে কতগুলা, দেখছো? যদি আমরা বলছি কি আমাদের 1 মেগাবাইট মেমোরি অর্গানাইজেশন, দেখছো 1 মেগাবাইট, এটা আসলে এখানে বোঝা যাবে না, আমি তোমাদের যদি ফিজিক্যাল ক্লাস কোনোদিন হয় এখানে আমি দেখাইতে পারতাম, বা আমি ডিপার্টমেন্ট থাকলে তোমাদের দেখাবো না নেক্সট ক্লাসে কিভাবে অর্গানাইজ হয়, আমাদের মেমোরিকে এক্সপ্যানশন করা হয়, বুঝতে পারছো? হাউ টু এক্সপান্ড দিস মেমোরি। আর 1 মেগা মানে কত, এই যে 8 বিট দেখছো, প্রতিটা এক একটা A1 B1 C1 D1 মানে কি 4 বিট করে, বুঝতে পারছো? প্রত্যেকটা সিলেক্ট করে
যা গাইডুক বললে আমাদের হবে মেমোরি, আর আমরা মেমোরি র্যাম দেখবো না, মানে এই মেইন মেমোরিটুকুই। তাহলে মেইন মেমোরি কিছু আছে প্রপার্টি যেটা আমরা দেখলাম, আর হলো কিছু হাউ টু অর্গানাইজড and how to expansion, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কি expanded, how to expand the memory. তাহলে তোমাদের এখানে কোনো কোশ্চেন আছে নাকি বলো? তোমরা পড়বা কোন স্লাইড পর্যন্ত? এই যে এখান থেকে 3 থেকে এই পর্যন্ত, আমাদের 15 পর্যন্ত, এই কয়টা স্লাইড পড়লে হবে মেইন মেমোরি বা ইন্টারনাল মেমোরি। নেক্সট আমরা দেখব এই যে ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রাকশন সেট, ক্যারেক্টারাইজেশন, ফাংশন, 12 চ্যাপ্টারের ইনস্ট্রাকশন সেট, ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড ফাংশন। অনেক টেক্সট আছে, আমরা তো দেখবো না। এই বলছে কম্পিউটারে কি থাকে, প্রতিটা কম্পিউটারের বা প্রসেসরে কি থাকে, ইনস্ট্রাকশন সেট থাকে, যার মাধ্যমে আমাদের ইনস্ট্রাকশন গুলা এক্সিকিউট হয় and we can get the result from a program, তাই তো? সো প্রত্যেকের একটা নিজস্ব সেট থাকে, তাই না? এই সেটগুলো, এই ইনস্ট্রাকশনগুলো কোথায় এক্সিকিউট হয়, এএলইউতে, তাই তো? সুশীলে দেখবো ইনস্ট্রাকশন সেট, ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড ফাংশন। Machine instruction characteristics. The operation of the processor is determined by the instructions it executes. দেখছো, প্রসেসর কাজ কি, ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করে, referred to as machine instructions or computer instructions. The collection of different instructions that the processor can execute is referred to as the processor's instruction set. দেখছো, এটাকে বলা হয় কি, processor's instruction set. Each instruction must contain the information required by the processor. The instruction contain the information required by the processor of for execution. শুধু ইনস্ট্রাকশনটা হইলে মানে ইনস্ট্রাকশনে কিছু ইনফরমেশন দরকার হবে, সেটাও কি করবে আমাদের, রিকোয়ার্ড টু এক্সিকিউট, তাই না? তাহলে একটা হলো কি, একটা সেট অফ ইনস্ট্রাকশন থাকবে যেগুলো এক্সিকিউট করে, আর কালেকশন অফ ইনস্ট্রাকশনকে বলা হয় কি, ইনস্ট্রাকশন সেট। আর এই ইনস্ট্রাকশন সেট এগুলোর জন্য কিছু ইনফরমেশন দরকার হয়, সেটা আমাদের প্রোভাইড করে ইনস্ট্রাকশন সেট ফাংশন বলা হয়। তাহলে কি কি এলিমেন্ট আছে একটা ইনস্ট্রাকশনে? 4টা এলিমেন্ট, দেখছো? একটা হলো অপারেশন কোড, সংক্ষেপে বলে অপ কোড। দ্বিতীয় আছে সোর্স অপারেন্ড রেফারেন্স। অপারেন্ড হলো কি, ডেটা, আসলে অপারেন্ড বলা হয় ডেটা। যেমন আমাদের এ ইকুয়াল টু বি প্লাস সি, তাহলে বি আর সি কি, অপারেন্ড, আর প্লাসটা কি, ইনস্ট্রাকশন, তাই না? সো সোর্স অপারেন্ড রেফারেন্স, এই সোর্স অপারেন্ডটা কোথায় পাওয়া যাবে? তারপরে বলছে রেজাল্ট অপারেন্ড রেফারেন্স, আবার যে এ ইকুয়াল টু বি প্লাস বি, এ কে আবার রেজাল্টকে রাখতে হবে, কোথায় রাখতে হবে, তাই না? রেফারেন্স বলছে। তার বলছে নেক্সট ইনস্ট্রাকশন রেফারেন্স, আরটা কি, পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনের রেফারেন্সটা। এই 4টা এলিমেন্ট, এই 4টি হলো মেইন এলিমেন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন, বুঝতে পারছো? অফ কোড, সোর্স অপারেন্ড রেফারেন্স, রেজাল্ট অপারেন্ড রেফারেন্স, আর হলো নেক্সট ইনস্ট্রাকশন রেফারেন্স। আমরা এটা দেখছি অলরেডি, মনে আছে ইনস্ট্রাকশন সাইকেল কি হয়। আর সেই জানোয়ার তাহলে
এটা আমরা দেখছি মনে আছে যে কি ইনস্ট্রাকশন সাইকেল স্টেট ডায়াগ্রাম, কি মনে পড়ে তোমাদের? এটা দেখছো না? দেখাইছি। প্রথম হলো কি ইনস্ট্রাকশন অ্যাড্রেস ক্যালকুলেশন, যে ইনস্ট্রাকশনটা যে এক্সিকিউট করবে তার মেমোরিতে তো আছে, তাই না? মেমোরিতে নিতে হবে না, মেমোরি কোনো একটা অ্যাড্রেসে আছে, সেই অ্যাড্রেসটাকে বের করতে হবে আগে, তাই? তারপর কি হবে, অ্যাড্রেস পাওয়ার পরে কি হবে, ইনস্ট্রাকশন ফেচিং হয়, নিয়ে আসবে কোথায়, প্রসেসর। তারপরে কি হচ্ছে, সেটাকে ডেকোড করবে ইনস্ট্রাকশনটা, সেখানে অপারেশন কোড কি, ইনস্ট্রাকশন সোর্স অপারেন্ডের রেফারেন্সটা কি, তো রেজাল্ট অপারেন্ট রেফারেন্স কি, এগুলো দেখবে, এগুলো ডেকোডিং বলা হয়। তারপরে যে ডেকোড করলো দেখালো ঠিক আছে, তারপর অপারেন্ট অ্যাড্রেস কে আবার অপারেন্ট আনতে হবে মেমোরি থেকে, তার অ্যাড্রেস লাগবে, তারপর অপারেন্ট ফেস করতে হবে। এখন যদি হয় আবার লুপ হবে, এটা মাল্টিপল অপারেন্ট যদি হয় আবার অপারেন্ট অ্যাড্রেস, নেক্সট অপারেন্ট অ্যাড্রেস করতে হবে। এবার করে অপারেন্ট আনার পরে কি হবে, এইটা অপারেশনটা হবে ডাটা অপারেশন। ডাটা অপারেশনটার পরে অ্যাড্রেস ক্যালকুলেট করতে হবে, কার রেজাল্টে কোথায় রাখবে মেমোরি। মাল্টিপল রেজাল্ট হইলে আবার কি অপারেন্ট স্টোর করবে, আবার মাল্টিপল হলে লুপ হবে। সবার পরে নেক্সট ইনস্ট্রাকশন রিটার্ন টু স্ট্রিং অর ভেক্টর ডাটা, যদি এরকম হইতে পারে তো অ্যারির উপর অপারেশন, তাহলে একটা অ্যারিতে লুপ হয় না, লুপটা এটা লুপ, এটা কিন্তু লুপ না, মাল্টিপল অপারেন্ট, এটা হলো লুপ। লুপ যদি হয় তাহলে বারবার এগুলা কি হবে, সার্কুলার কাজ করবে, তাই না? আর লুপ না হয় নর্মালি একটা জিনিস কি আমাদের আবার নেক্সট ইনস্ট্রাকশনের জন্য অ্যাড্রেস ক্যালকুলেশন। এ তোমাদের পড়াইছি আমি আগে, তাই না? সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এখনই বলছে সোর্স অ্যান্ড রেজাল্ট অপারেন্টস ক্যান বি in one of four areas. কোথায় থাকতে পারে যে সোর্স অপারেন্ট গুলা, বুঝতে পারছো, বা রেজাল্ট অপারেন্ট? এটা হলো মেইন আর ভার্চুয়াল মেমোরি। মেইন মেমোরি মানে র্যাম, ভার্চুয়াল মেমোরি মানে কি, একটা হার্ড ডিস্কের একটা পার্টকে যখন কোন একটা প্রসেসরে কোন একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম যখন রান হয়, দেখা অনেক বড় প্রোগ্রাম, মানে র্যামের জায়গা হচ্ছে না, তখন কি করতে হবে, করে একটা হার্ড ডিস্কের একটা পার্টকে ডিক্লেয়ার করা অপারেটিং সিস্টেম, ভার্চুয়াল মেমোরি বলা হয় এটাকে। আসলে তো মেমোরি নেই, ভার্চুয়াল মানে নো এক্সিস্টেন্স, সো এটাকে ভার্চুয়াল মেমোরি বলে। এই এক নম্বর। তারপর কোথায় থাকতে পারে, আইও ডিভাইস থাকতে পারে, আমরা যেন আছি না, হার্ড ডিস্কে হইতে পারে বা অন্য কোথাও থেকে পেন ড্রাইভের থেকে ডাটা নিতে পারে। তারপর বলছে কি প্রসেসর রেজিস্টার, অথবা প্রসেসর রেজিস্টারে আমাদের প্রসেসরের ভিতরে যে রেজিস্টার গুলো আছে, তাই না, সেখান থেকে হইতে পারে। আর হলো ইমিডিয়েট ইনস্ট্রাকশনের ভিতরে অপারেন্ট থাকতে পারে, বুঝতে পারছো? সো এগুলো হলো সোর্স এবং রেজাল্ট অপারেন্ডের কি এরিয়াস, কোথায় রাখতে থাকে এবং কোথায় রাখতে পারবে। এই ইনস্ট্রাকশন রিপ্রেজেন্টেশন উইদিন দ্য কম্পিউটার, ইচ ইনস্ট্রাকশন ইজ রিপ্রেজেন্ট বাই এ সিকোয়েন্স অফ বিটস, তাই না? সবই তো বিট আকারে। এখন ধর এখানে কত, এখানে আমাদের একটা এক্সাম্পল আছে 16 বিটের একটা ইনস্ট্রাকশন, সেখানে 4 বিট ইউজ করছে কিভাবে, অপারেশন কোড। এই কোডটা ইউনিক কোড, প্রতিটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য একটা ইউনিক কোড থাকে, সেই কোড থেকে প্রসেসর বুঝতে পারে এটা কি কি অপারেশন, তাই না? তারপর হচ্ছে অপারেন্ট রেফারেন্স, আর দুইটা অপারেন্ট রেফারেন্স। আমরা বলি এ প্লাস এ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি, তাহলে এ কোথায় পাওয়া যাবে, বি কোথায় পাওয়া, যোগ করে আবার এতে রাখবে, তাই হইতে পারে এরকম অ্যাড অপারেশন। সো এই যে বলছে সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলছে, তিনটা কত 2 বাইটের একটা ইনস্ট্রাকশন, এবং সবই না 2 বাইট থাকে, 3 বাইট থাকে, সিঙ্গেল বাইটও থাকতে পারে, এরকম ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল সাইজের ইনস্ট্রাকশন সেট থাকে আমাদের কোন একটা প্রসেসরে। এই জন্য বলছে the instruction is divided into fields, তিনটা ফিল্ড আছে না, corresponding to the constituent elements of the instruction। এখানে বলছে ইনস্ট্রাকশন বলছে opcodes are represented by abbreviation of menu, যেমন add এক্সাম্পল ইনক্লুড, মিনিউমরিক বলা হয়, এ ডবল ডি মানে অ্যাড, এটা কি এডিশন বোঝায়, এসইউবি সাব মানে সাবট্রাকশন, এমইউএল মাল্টি, এগুলো বলে মিনিউমরিক বলা হয়, মেশিন কোডে বলা হয় মেশিন কোড মিনিউমরিক। আর বাইনারি কোড থাকলে এটা বলে মেশিন কোড। এই যে লোড, এই লোড একটা ইনস্ট্রাকশনের কি মিনিউমরিক, মানে কি বলছে, লোড ডাটা ফ্রম মেমোরি। আর এসটিওআর স্টোর আসলে বোঝায়, স্টোর ডাটা টু মেমোরি, মেমোরিতে পাঠানো, এটা হলে আসলে কি, হ্যাঁ রাইট, এটা মানে কি রিড লোড। অপারেন্টস আর অলসো রিপ্রেজেন্টেড সিম্বলিক্যালি, তাই না? যেমন ইচ সিম্বলিক অফ কোড হ্যাজ এ ফিক্সড বাইনারি, প্রত্যেকটা একটা বাইনারি কি আছে, কোড আছে, প্রত্যেক প্রসেসরের জন্য।
The programmer specify the location of each symbolic operand. প্রোগ্রামার স্পেসিফাই করে দেয় কোথা থেকে অপারেন্ড আনতে হবে, প্রোগ্রাম লেখে, বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, এগুলো আমাদের কিভাবে ইনস্ট্রাকশনের এলিমেন্ট আছে, কি কি ফিল্ড আছে, তারপরে কিভাবে মিনিউমনিক হয়, আর হলো বাইনারি কোড হয়, তাই না? এখানে বলছি ইনস্ট্রাকশন টাইপ আছে, কি কি ধরনের? 4 ধরনের, দেখছো? ডাটা পাস প্রসেসিং ইনস্ট্রাকশন, ডাটা স্টোরেজ করার, ডাটা মুভমেন্টের, আর হলো কি কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন হতে পারে। 4 ধরনের ইনস্ট্রাকশন ভাগ করতে পারি আমরা পুরো হোল সেটকে। উই ক্যান ডিভাইড ইন্টু 4 ক্লাস: ডাটা প্রসেসিং ইনস্ট্রাকশন, data storage instruction, data movement instruction, and control instructions. এই 5 মিনিট বিরতি দেয়, আমার গলা কন্টিনিউয়াস কথা বলা কঠিন হয়। 5 মিনিটস বিরতি, ঠিক আছে?
ডাটা প্রসেসিং ইনস্ট্রাকশন কি কি আছে বলো, দেখছো অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন প্রোভাইড computational capabilities for processing numeric data. এগুলোতে নিউমেরিক ডাটা অ্যারিথমেটিক অপারেশন। তো লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন আছে অপারেট অন দ্য বিটস অফ এ ওয়ার্ড অ্যাজ বিট রেদার দেন দ্য নাম্বার। Thus, they provide capabilities for processing any other type of data the user may wish to employ. তাহলে বিট আকারে প্রসেস করে এনি টাইপস অফ ডাটা, যেমন ইমেজ বলো, ভিডিও, অডিও, অল আর বিট প্রসেসিং, লজিক্যাল অপারেশন করা হয়। এই ধরনের ইনস্ট্রাকশন আছে আমাদের। তারপর ডাটা স্টোরেজ, মুভমেন্ট মেমোরি থেকে প্রসেসরে নাকি প্রসেসর থেকে মেমোরি দিয়ে দিয়েছে, মুভমেন্ট অফ ডেটা ইনটু অর আউট অফ রেজিস্টার্স অ্যান্ড অর মেমোরি লোকেশন। রেজিস্টার বলতে আমাদের কাদের, প্রসেসর রেজিস্টার, মুভমেন্ট, স্টোরেজ আসলে। আর ডাটা মুভমেন্ট কি, ইনস্ট্রাকশন আইও ইনস্ট্রাকশন যেগুলো আছে, instructions are needed to transfer programs and data into memory and the results of computation back into the user. মেমোরিতে প্রসেস হয়, মেমোরি থেকে আউটপুট ডিভাইস যায়, তাই না? সো এগুলো হলো বলা হয় ডাটা মুভমেন্ট থ্রু বাস। আর কন্ট্রোল তো আছেই। টেস্ট ইনস্ট্রাকশনস আর ইউজ টু টেস্ট দ্য ভ্যালু অফ এ ডাটা ওয়ার্ড অর দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য কম্পিউটেশন, তাই না? যদি বলে রেজাল্ট 0 হয়েছে কিনা, রেজাল্ট গ্রেটার দেন 0 কিনা, এগুলো টেস্ট করা হয়। The branch instructions are used to branch the different set of instructions depending on the decision made. এই যে ব্রাঞ্চিং যেটা আমরা বলি না, if then else, এগুলোর জন্য আমাদের কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন বলা হয়। দ্যাট মিনস ইনস্ট্রাকশনটা সিকুয়েন্সিয়াল হয় না, কন্ট্রোল মানে ব্রাঞ্চিং হয়। সো এরকম আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনস্ট্রাকশন আমাদের এক্সিস্ট ফর এভরি প্রসেসর। এখানে একটা এক্সাম্পল দেখো কি বলছে। ইনস্ট্রাকশন, একটা প্রোগ্রাম, এই যে সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন, y ইকুয়াল টু a মাইনাস b ডিভাইড বাই c প্লাস d ইন্টু ই, আর ব্র্যাকেট দিছে, দেখছো? তাহলে এখানে কিভাবে করা যায় ক্যালকুলেশনটা দেখো। প্রথমে a মাইনাস b মানে কি, সাবট্রাকশন, তো d ইন্টু কি, মাল্টিপ্লিকেশন, তার সাথে c এডিশন, তাই না? এখন ইনস্ট্রাকশন বলছে কি, এখানে
বিভিন্ন ধরনের, এখানে তো অনেকগুলো অপারেন্ট আছে তাই না, এটার দুইটা অপারেন্ট, এটার এটা দুইটা অপারেন্ট, এটা দুইটা অপারেন্ট, তাই না? সো এগুলা কিভাবে অ্যাড্রেস, এখানে বলছে কি সিঙ্গেল ইনস্ট্রাক, এটা হলো 3 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন। 3টা অ্যাড্রেস বলতে কি আমাদের সাব, এই সাব মানে কি সাবট্রাকশন কই থেকে এ মাইনাস বি, যে সাব এ মাইনাস বি কইরা ওয়াই তে একটা রাখ, ওয়াই মানে রেজিস্টার ধরে ওয়াই তে রেখে দিলাম, ওয়াই একটা রেজিস্টার, বুঝছো? এ বি এগুলো রেজিস্টারই ধরতে হবে আমাদের। তাহলে এ মাইনাস বি করে ওয়াই তে রাখলাম। তারপর কি বলছে মাল্টিপ্লাই, কি বলছে এই যে ডিই মাল্টিপ্লাই, দেখছো কোথায় রাখলাম, টি আর একটা রেজিস্টারে। তারপরে এই টির সাথে কি যোগ করবো আমরা, সি যোগ করে অ্যাড টির সাথে সি যোগ করে টিতে রাখা হইলো, 3টা অ্যাড্রেস, দেখছো? তারপরে ডিভিশন কি হবে, ওয়াই যেটা ছিল ওয়াই তে ছিল কি এ মাইনাস বি, ওয়াই থেকে কি ডিভাইড বাই টি, টিতে যা কি আছে এই নিচেরটা আছে টিতে, প্রত্যেকটা 3টা অ্যাড্রেস ওয়াই এ বি টি ডিই টি টি সি, দুইবার টিতে রেফারেন্স গেছে, আবার সি, তো ওয়াই ওয়াই সি দুইবার টিতে না, দেখাইছে এখানে, দেখছো? সিঙ্গেল অ্যাড্রেস না 3 অ্যাড্রেস। আবার এখানে দেখা যায় 2 অ্যাড্রেস, দেখো 2 অ্যাড্রেস মানে কি এ মাইনাস বি করতে হলে দুইটা অ্যাড্রেস থাকে, ওয়াই এর অ্যাড্রেস আর বি এর অ্যাড্রেস। তাহলে ওয়াই মুভ করছে, মুভ ইনস্ট্রাকশন, এ কে ওয়াই তে নেওয়া হইলো। তা বলছে কি সাব মানে কি এ কে এ তে ওয়াই কে নেওয়া, সাবট্রাকশন কি এখানে বলছে যদি 2 অ্যাড্রেস ইউজ করা হয়, ওয়াই বি মানে কি ওয়াই থেকে বি বিয়োগ করে ওয়াই তে রাখবে, বুঝছো? এই ধরনের 2 অ্যাড্রেসে হয়। আর 3 অ্যাড্রেস মানে কি এই যে ওয়াই তে কি বলছে এ থেকে বি বিয়োগ করে ওয়াই তে রাখবে, এখানে এরকম, দেখছো? ওয়াই তে এ নিল, তারপর ওয়াই থেকে বি বিয়োগ করে ওয়াই তে রাখবে। তারপর মুভ আবার কি হতে হবে, যে ডি ইন্টু ই করতে হবে, তা মুভ টি তে ডি নিলাম, তা মাল্টিপ্লাই টি ই করে টি তে রাখলাম, তারপর অ্যাড টি এর মধ্যে সি যোগ করলাম, তারপর ডিভাইড ওয়াই থেকে ওয়াই কে টি দ্বারা ডিভাইড করে রেজাল্টটা ওয়াই তে থাকলো। সো দিস ইজ দ্য 2 অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন, একই একই প্রবলেম সলভ করতে হবে। আবার সিঙ্গেল অ্যাড্রেস আছে, 1 অ্যাড্রেস, দেখছো? প্রথমে কি হচ্ছে লোড ডি মানে কি এই যে অ্যাকুমুলেটর একটা আছে জানো, এটা হলো একটা কমন রেজিস্টার, সেখানে অ্যাকুমুলেটর নিয়েই কাজ করে আসলে। এই যে আমরা এখানে দেখলাম না, এটা কিন্তু অ্যাকুমুলেটর নিয়ে কাজ করবে, আমরা দেখি না এটা অপারেশন, কিন্তু এখানে বলছি কি প্রথমে আমরা ডাইরেক্টলি ডিটাকে অ্যাকুমুলেটর একটা রেজিস্টার নিয়ে গেলাম, তা বলছে কি মাল্টিপ্লাই ই ই মানে কি অ্যাকুমুলেটর সাথে অ্যাকুমুলেটরে ই গুণ করে অ্যাকুমুলেটর রাখা হইলো, বুঝছো? এটা বোঝায়। লোড ডি মানে কি অ্যাকুমুলেটর ডি নেওয়া হইলো, এখানে অ্যাকুমুলেটর ডি না মানে কি অ্যাকুমুলেটর সাথে ডি গুণ ই গুণ করতে হবে, তাহলে মাল্টিপ্লাই ই এর সাথে ডির সাথে ই গুণ করে কোথায় রাখা হইলো, ইতে রাখা হইলো, বুঝছো? অ্যাকুমুলেটর রাখা হইলো। তারপর অ্যাড সি, তারপর কি অ্যাকুমুলেটরের সাথে সি যোগ করা হইলো, এই যে এইটা, এই যে সি প্লাস ডিই, এই যে সি প্লাস ডিই, এখন সি যোগ করা হইলো। আর স্টোর ওয়াই মানে কি অ্যাকুমুলেটরটাকে আবার ওয়াই তে নিয়ে যাওয়া হলো রেজিস্টারে, স্টোর বলে স্টোর। তারপর লোড এ, ওটাকে আমাদের এ কে আবার অ্যাকুমুলেটর ফ্রি করা হলো, অ্যাকুমুলেটর আবার কি নেওয়া হলো, এ নেওয়া হলো। সাব বি মানে অ্যাকুমুলেটর বি বিয়োগ করা হলো, অ্যাকুমুলেটর রাখা হলো। তারপর ডিভিশন অ্যাকুমুলেটর সাথে অ্যাকুমুলেটর ভাগ ওয়াই, ডিভিশন। তারপর স্টোর ওয়াই মানে ওয়াইটাকে অ্যাকুমুলেটরটাকে ওয়াই তে নেওয়া হলো, ওয়াই তে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে। এটা হলো সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশন, দেখছো? একটা সিঙ্গেল অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন। এটা কি ডাবল অ্যাড্রেস, এটা কি ট্রিপল অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন। মানে সেম প্রোগ্রাম বিভিন্ন ভাবে করা যায়, বুঝতে পারছো? বুঝছো সবাই? এটা এরকম প্রোগ্রাম থাকবে পরীক্ষায়। আবার দেখছো যে বলে 3 অ্যাড্রেস 2 অ্যাড্রেস দেখলাম আমরা, 1 অ্যাড্রেস দেখলাম, আর 0 অ্যাড্রেস আছে। 0 অ্যাড্রেস, এই যে ওপি অপারেশন বোঝায়, তাই না? 0 অ্যাড্রেস অপারেশন কি, যে টি টিতে বোঝায় কি জানো, টপ অফ স্ট্যাক। তোমরা সবাই জানো স্ট্যাক একটা আছে, টপের থেকে নেওয়া হয়। টপ অফ স্ট্যাকে কি নেওয়া হয়, টপ অফ স্ট্যাকের নিচের থেকে যে কোনো অপারেশন করে টির সাথে অপারেশন করা, উপরের দুইটার সাথে, টপ উপরেরটা নিচেরটা যোগ করে বা বিয়োগ করে কোথায় আবার টপে রাখা হয়। এখানে অ্যাড্রেস রেফারেন্স লাগে না, স্ট্যাকের একটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস থাকে। হ্যাঁ, সো নো অ্যাড্রেস বলে, যেমন 0 অ্যাড্রেস স্ট্যাক অপারেশনে যেটা আমরা আমাদের, বুঝতে পারছো?
টাইপস অফ অপারেন্টস হতে পারে, অ্যাড্রেস হইতে পারে অপারেন্ট, ও অ্যাড্রেস একটা অপারেন্ট হইতে পারে, বুঝতে পারছো? নাম্বারস হইতে পারে, লজিক্যাল ডাটা হইতে পারে, ক্যারেক্টার গুলো হইতে পারে অপারেন্ট, তাই না? সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডাটা ক্যান বি অপারেন্ট, সেটাই বলছে নাম্বারস। ডেসিমাল নাম্বার, বাইনারি নাম্বার, তাই না, ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার, ফিক্সড পয়েন্ট নাম্বার, এগুলো আমরা ডিটেল দেখবো না। আর এই যে নাম্বার, ডিফারেন্ট টাইপস অফ নাম্বার হইতে পারে, কি হইতে পারে, বাইনারি নাম্বার, বাইনারি ফ্লোটিং নাম্বার, ডেসিমাল নাম্বার। নর্মালি এগুলো আমাদের ইউজ করা হয় ইনস্ট্রাকশনে। তো ক্যারেক্টার ইজ আমাদের, যেটা আমরা এসকি কোড, ইবিডিআইসি, আইআরএ বলা হয়, ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স অ্যালফাবেট, এসকি, তারপরে এই কি এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডের ডেসিমাল, এগুলা ক্যারেক্টারের সিম্বল ইউজ করা হয়, তাই না? তো লজিক্যাল ডাটা আমাদের 0 1, যেটা আমরা বলি ট্রু ফলস, ইউজ করা হয়। এটা 8086 ডাটা টাইপ, এগুলো আমরা দেখার দরকার নাই পার্টিকুলার। এই যেখানে বলছে নিউমেরিক ডাটা ফরম্যাট, বিভিন্ন ডাটা দেখছো ইনস্ট্রাকশনে, এগুলো দেখার দরকার নাই। এই মোটামুটি ইনস্ট্রাকশন সেট, আর দোকানে আমাদের এই চ্যাপ্টার এইটুকুই পড়বা। কি পর্যন্ত আমাদের এই যে এই চ্যাপ্টার, এইটা পর্যন্ত, কত, এই যে 16 পর্যন্ত, 1 থেকে 1 না 3 থেকে 16 পর্যন্ত, ঠিক আছে? এই যে 3 থেকে 16 পর্যন্ত। কোশ্চেন আছে তোমাদের কোনো? তোমরা কালকে একটা ক্লাস করো রাতে, শেষ করে দিই তাড়াতাড়ি করে। আরেকটা ক্লাস টেস্ট নিব, 2টা তো নিচ্ছি, আরেকটা নিব, তাহলে শেষ হয়ে যাবে কোর্স আগামী এই শুক্রবারে, আগামী শুক্রবার হয়তো। স্যার আমাদের কবে খুলতে পারে? আরে ইউনিভার্সিটি তো এখনো করে না, তো পারমিশন যখন দিচ্ছে না উইকেন্ডের, মানে ফিজিক্যালি শুরু করার, বলতে পারি না। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার। আমি বুঝি, কালকে আমি আমরা বললাম কোঅর্ডিনেটরকে, স্যার কালকে সে আবার গেছিল ভিসির কাছে, আমার জানি না এটা কি করছে, জানি না কেন তারা এই করতে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি শুরু করে দিয়েছে, আমরা এখনো পারতেছি না, চেষ্টা করতেছি আমরা শুরু করার জন্য, আলাপ হচ্ছে, প্রচুর যাচ্ছে। কালকে বোধ হয় ট্রেজারার সাথে বসতে বলছে, ভিসি আলাপ করে কবে খোলা যায় ফিজিক্যালি। ঠিক আছে, কালকে তাহলে আমি কত 8টার দিকে একটা ক্লাস দিই রাত্রে। স্যার 9টার পরে দিলে স্যার ভালো হয় স্যার। 9টার পরে তো আমার তো 2টা ক্লাস, তো 9টার পরে দিলে তো 9টা 1টা 10টা 10টা থেকে 11টা, ঠিক আছে 9টায় দিই। স্যার 9টায় অলরেডি আমাদের একটা ক্লাস আছে স্যার। কার ক্লাস? আজকে স্যার। আজকে না তো, আগামীকাল। ও আগামীকাল রাত 9টায় স্যার, আগামীকাল রাত 9টায়। জি স্যার, রাত 9টায় থাকবে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আগামী রাত 9টায় একটা ক্লাস দিব তোমাদের। আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি গুগল ক্লাসরুমে, হ্যাঁ, লিঙ্কটা, ঠিক আছে।